Hi students, how are you? This is me, your Ranjit sir. All of you, welcome back to our next class. We have seen in our first class plants increasing their numbers. We already studied what is the functions of plants in our human life, and what are the importance of plants and their reproduction, increasing the number, different ways increasing their numbers. Plants produce new plants from their different parts. So all about plants, most of the things all about plants we had studied in our previous classes. And in this class we are going to start second chapter, animals everywhere. Second chapter heading animals everywhere. In this chapter we are going to study different types of animals, where it is living, where it is live, and their food habits, and different types of animals according to their food habits and reproduction. So many things we are going to study in this chapter. So chapter heading itself, animals everywhere. Animals everywhere. Look at your textbook. So you should sit with the textbook and hear my class. Okay, take your textbook and the second chapter, page number 199. Page number 199. Open your textbook and you have seen lot of pictures. Our textbook is very interesting textbook because there are a lot of pictures. ധാരാളം പിക്ചറുകൾ ആ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്. You can look at the picture, figure 2.1. We see animals on land, on trees, in water, in air. So there is lot of animals in that picture that is categorized in their they are living where it is living. Okay, first category, camel, cockroach and elephant. On the top of that category, they are on land. They are living in land animals. Okay, most of the time they are in land. Second category, there is a monkey, woodpecker, squirrel. So these three are most of the times when we see it, most of the time that animals are in trees. They are on trees. Okay. Then third category, in water. Water animals, fishes, frog, crocodile. These animals most of the time they are live in water. Then the fourth category, eagle, butterfly, bats. That animals most of this time they are flying. They are in the air. Most of this time they are in the air. So these are the four categories. How do we categorize these animals? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തത്? ഇതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തത് ഇത് ജീവിക്കുന്ന സറൗണ്ടിങ്സിനെ അനുസരിച്ചാണ്. So the animals live its surroundings. Animals and their surroundings are called habitat. The new term, habitat. Animals live in their surroundings are called habitat. So in your textbook, what is habitat? Natural home of an animal or surroundings of the animal where it lives. ആനിമൽസിന്റെ സറൗണ്ടിങ്സ്, അത് ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ഹാബിറ്റാറ്റ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ടൈഗർ, വേർ ഈസ് ദ ഹാബിറ്റാറ്റ്? Obviously it is forest, mainly forest. In a zoo there is tiger, okay, but most they are seen in forest. Their habitat is forest. Monkey, they are like a camel. Most of the time they are in desert. Okay, their habitat is desert. So surroundings where the animals live is called habitat. Animals അത് ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകൾക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് habitat. So
animals are different types of animals. So many examples are there. In fishes, water animals also we can say that it is animal. Animals, birds in animals എന്ന് പറയും, water animals ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? What is the difference between these different types of animals? Obviously, they are live in different places. That was one of the interesting difference. Okay, another difference is their breathing organs. അത് ശ്വസിക്കുന്നതുമായിട്ട് പല വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്. ശ്വാസം ഉച്ഛ്വാസം, അതായത് breath intake and exhale. That is different in different animals. So most of the all the animals need oxygen to breathe. All the animals need oxygen to breathe. Their breathing organ, breathe ചെയ്യുന്ന അവയവങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ആനിമൽസ് നീഡ് ബ്രീത്ത് ടു ഗെറ്റ് ഓക്സിജൻ. Oxygen burns food within their bodies and releases energy. Oxygen is needed for oxygen and food. Food is also burned in with the presence of oxygen and it release energy. Okay. Animals get their supply of oxygen from their surroundings. We all know that our atmosphere full of atmosphere, there is a layer of oxygen. So that oxygen we also breathe from the atmosphere. Oxygen is breathed from the atmosphere. So most of the animals oxygen is breathing from the atmosphere. Fresh air. Aquatic animals, what is breathing of aquatic? How aquatic animals is breathed? Aquatic animal is breathed in the oxygen dissolved in water. വെള്ളത്തിലുള്ള ഓക്സിജൻ ആണ് അക്വാട്ടിക് ആനിമൽ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നത്, വലിച്ചെടുക്കുന്നത്. അത് അതിന്റെ വിവിധ ഓർഗൻസ് വെച്ചാണ്. സോ ലുക്ക് അറ്റ് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ഓർഗൻസ് ഓഫ് ബ്രീത്തിങ് ഓർഗൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഓക്കെ, ഡിഫറെന്റ്. നമ്മുടെ ഓർഗൻ ഏതാണെന്ന് നമുക്കറിയാമോ? ഡു യു know which organ used for breathing? Okay, lungs. We are using lungs. Just touch our chest and intake the air. Our lungs portion is expand. So our lungs, here is the lungs. So our lungs is expand when we take breathe in, and it contract when breathe out. So carbon dioxide, oxygen intake and carbon dioxide exhale. So most of the land animal, elephant, monkeys, donkeys, horses, every animal, most of the animals have lungs to breathe oxygen from the air. Okay, then cockroach and grasshopper is an example of insects. They are also lived in land. Cockroach and grasshoppers breathe through air holes in their body. Their body has air holes. ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ, ചെറിയ ഹോളുകളുണ്ട് അതിന്റെ ബോഡിയിൽ. ആ ഹോളിൽ കൂടെയാണ് ഓക്സിജൻ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദീസ് ഹോൾസ് ആർ കോൾഡ് സ്പിറക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഹോൾസ് ഉണ്ട്. അതിന്റെ ബോഡി കൂടെ എല്ലാ ഹോൾസ് ഉണ്ട്. ആ ഹോൾസിൽ കൂടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെ ഓക്സിജൻ അത് ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നു. ദി ബ്ലഡ് ഓഫ് ദി ഇൻസെക്ട് ഡസ് നോട്ട് കണ്ടെയ്ൻ ഓക്സിജൻ ക്യാരീസ് കോൾഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ. നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഓക്സിജനെ നമ്മൾ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഓക്സിജൻ ലങ്സിൽ നിന്നും ബ്ലഡിലേക്ക് മിക്സ് ആകും. ആ ബ്ലഡിലുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ കണ്ടന്റ് ആണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഓക്സിജനെ അത് ക്യാരി ചെയ്യുന്നത്, ഹീമോഗ്ലോബിൻ. അപ്പോൾ ഈ ഇൻസെക്ട്സിലൊന്നും എന്തില്ല? ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇല്ല. അപ്പൊ ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട്, ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് നമ്മുടെ ബ്ലഡിന് ഡാർക്ക് റെഡ് കളർ നൽകുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇല്ലാത്ത ഇൻസെക്ട്സിന് ബ്ലഡിന് റെഡ് കളർ അല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇൻസെക്ട്സിന് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഇല്ല, അതിന് ലങ്സ് ഇല്ല. അത് ബ്രീത്തിങ് ഓർഗൻ ഇൻസെക്ട്സ്, ഗ്രാസ് ഹോപ്പർ, കോക്രോച്ചിന്റെ ഒക്കെ ബ്രീത്തിങ് ഓർഗൻ എന്താണ്? ബ്രീത്തിങ് ഓർഗൻ ഹോൾസ് ആണ്, എയർ ഹോൾസ്. And also called, that air holes is called spiracles.
സ്പിറക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രീത്തിങ് ഓർഗൻ വെച്ചിട്ടാണ് അത് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഹിയർ ഈസ് ലോട്ട് ഓഫ് ഫിഗേഴ്സ്, എക്സാമ്പിൾസ് there. Look at your test book. Whale, their breathing organ is lungs. Cockroach, breathing organ is air hole. And fish, breathing organ is gills. Next we are going to study gills. Have you seen the gills of the fish? So here in the gills are the breathing organ of fishes. So fishes breathe through gills. Prawns, crab, ചെമ്മീന്, ഞണ്ട്, ക്രാബ്സ്, ഓസ്റ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ടാഡ്പോൾ. ടാഡ്പോൾ മീൻസ് നമ്മുടെ തവളകളുടെ ഒരു ഫ്രോഗിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴുള്ളതാണ്. അത് മീൻ പോലെ ഇരിക്കും. അങ്ങനെ ടാഡ്പോൾസും ഒക്കെ ഇതിലൂടെയാണ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിലൂടെയാ ലങ്സ്, ബ്രീത്തിങ് ത്രൂ ലങ്സ്. അപ്പം ലങ്സ് നോട്ട് ഗിൽസ്. സോ ടാഡ്പോൾ, ഫിഷസ്, ക്രാബ്, prawns are breathed through gills. Okay, correct, gills. Okay, that gills contain some over the exchange the gases take place. അപ്പോൾ ഗിൽസിൽ കൂടെ വെള്ളം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വെള്ളത്തിൽ ഡിസോൾവ് ആയിരിക്കുന്ന ഓക്സിജനാണ് ഈ ഗിൽസിലൂടെ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുകയും ഔട്ടിലേക്ക് പോവുകയും ഇന്ന് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലെ ഓക്സിജൻ കണ്ടന്റ് ഗിൽസ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും. സോ gills exchange the gases take place. അപ്പം ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ഒക്കെ ഗിൽസിൽ കൂടെയാണ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഗിൽസ് ആനിമൽസ്, ഗിൽസ് മീൻസ് ഗിൽസ് ഈസ് ദ ബ്രീത്തിങ് ഓർഗൻ ഓഫ് prawns, crab, fishes, etc. They are richly supplied with blood vessels. That gills contain blood vessels. When water flows over the gills and exchange the gases take it place. Water ഈ ഗിൽസിൽ കൂടെ അങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്തുനിന്ന് ഗ്യാസസ് എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദെൻ ഫ്രോഗ്. Another example, frog. Frog is an amphibian. കരയിലും വെള്ളത്തിലും താമസിക്കുന്ന ജീവികളെയാണ് ആംഫീബിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പം ആംഫീബിയൻസിന് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ലങ്സിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാം, നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും നമുക്ക് ശ്വാസം മുട്ടും, അല്ലെ? നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ഓക്സിജൻ വലിച്ചെടുക്കാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഇല്ല. ഓക്കെ, പക്ഷെ ഫ്രോഗ് വെള്ളത്തിലും കരയിലും എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നത്? ഹൗ ഡു ദേ ലീവ് in between both of water and air in land? Okay, frog. Then frog, here is the figure. You can look at the figure 2.2. Frog have lungs. ഫ്രോഗിന് ലങ്സ് ഉണ്ട്. ബട്ട് ഇൻ വാട്ടറിലായിരിക്കും ഫ്രോഗ് എങ്ങനെയാണ്? ഫ്രോഗ് മോയിസ്റ്റ് സ്കിൻ, അതിൻ്റെ ഒരു മോയിസ്റ്റ് സ്കിന്നിൽ കൂടെ ഒരു അത് ബ്രീത്ത് ചെയ്യും. അപ്പം ഫ്രോഗ് ആംഫീബിയൻ ആണ്. ഫ്രോഗിന് വെള്ളത്തിലും കരയിലും ജീവിക്കാം. വെള്ളത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഫ്രോഗ് മോയിസ്റ്റ് സ്കിന്നിൽ കൂടെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യും. ലാൻഡിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഫ്രോഗ് ലങ്സിൽ കൂടെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യും. അപ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് ബ്രീത്തിങ് ഉണ്ട് ഫ്രോഗിന്. ഓക്കെ, ലങ്സും ഉണ്ട്, മോയിസ്റ്റ് സ്കിന്നും ഉണ്ട്. കൊക്രോച്ചിന് എങ്ങനെയാണ്? സ്പൈറക്കിൾസ് ആണ് ഉള്ളത്. അതുപോലെ ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആൻഡ് സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ലാൻഡ് ആനിമൽസിന് ലങ്സ് ആണുള്ളത്. വെയിൽസിന് ലങ്സ് ആണുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെയാണ് ബ്രീത്തിങ് ഓർഗൻ. ഓക്കെ, ഹ്യൂമൻസ് ആർ മാമൽസ്. വി ടേക്ക് ഇൻ എയർ ത്രൂ നോസ്. നമ്മുടെ നോസിൽ കൂടെയാണ് നമ്മൾ എയർ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ദിസ് എയർ എൻറ്റേഴ്സ് ലങ്സ് ത്രൂ ദ വിൻഡ് പൈപ്പ്. നമ്മുടെ ഈ എയർ എടുത്തിട്ട് ഇതിനോടെ ലങ്സിലേക്ക് എത്തും. ആ ലങ്സിലേക്ക് എത്തുന്ന വഴിയാണ് വിൻഡ് പൈപ്പ്. ഒരു പൈപ്പ് പോലെ കാണുന്ന വഴി കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ലങ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത്. വിൻഡ് പൈപ്പ്. ലങ്സ് ആർ റിച്ച്ലി സപ്ലൈ വിത്ത് ബ്ലഡ് വെസൽസ്. ലങ്സിൽ എന്തുണ്ട്? ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ട്. When the air reaches the lungs, an exchange of gases take place between the air and the blood. അപ്പൊ ലങ്സിൽ ബ്ലഡ് വെസൽസ് ഉണ്ട്. എയർ ലങ്സിൽ എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ അവിടുന്ന് ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിലേക്ക് പോവുകയും ബ്ലഡിലുള്ള കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലങ്സിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ ബ്ലഡിലേക്ക് പോകുന്നു, കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ലങ്സിലേക്ക്. അതായത് എക്സ്ചേഞ്ച് ദി ഗ്യാസസ് ഈസ് ഡൺ ബൈ ലങ്സ്. ഓക്കെ, ലങ്സിൽ നിന്നാണ്
നമുക്ക് ഇത് നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഓക്സിജൻ ഫ്രം ദി എയർ പാസസ് ഇൻ ടു ബ്ലഡ് ആൻഡ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഫ്രം ദി ബ്ലഡ് പാസസ് ടു എയർ. ഓക്കെ, ദെൻ വി ലങ്സ് കൺട്രാക്ട്. നമ്മൾ ഇൻടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ലങ്സ് എക്സ്പാൻഡ് ആകും. എക്സ്പാൻഡ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ ബ്ലഡിലേക്ക് ഓക്സിജൻ പോകും. ബ്ലഡിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഓക്സിജൻ നമ്മുടെ ലങ്സിലേക്ക് വരും. ലങ്സ് കൺട്രാക്ട് ആകുമ്പോൾ ആ ലങ്സിൽ നിന്നും വരുന്ന കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് നമ്മുടെ നോസിൽ കൂടെ ഔട്ട് സൈഡിലേക്ക് പോകും. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് കോൾഡ് ബ്രീത്തിങ്. ഓക്കെ, whales and dolphins are also mammals. Whales and dolphins mammals ആണ്. Therefore they are lungs breathe even through they live in water. അത് വാട്ടറിലാണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിലും അത് ലങ്സ് കൊണ്ടാണ്. ഡോൾഫിനും വെയിൽസും തിമിംഗലവും ഡോൾഫിനൊക്കെ ലങ്സ് കൊണ്ടാണ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത്. അത് വണ്ടറായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടോ? എങ്ങനെയാണ് ലങ്സ് കൊണ്ട് ഡോൾഫിനും വെയിലും ഒക്കെ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത്? നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആനിമൽ പ്ലാനറ്റ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ വെയിൽസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മുകളിൽ വരും. മുകളിൽ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ അതിനെ ഊതും. പിന്നെ ബ്രീത്ത് എയർ എടുക്കും. എയറിന്ന് ബ്രീത്ത് എടുത്തിട്ട് അത് താഴോട്ട് പോകും. അപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് അതിന് വെള്ളത്തിന് അകത്ത് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും. എന്നാൽ ഇത് ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് പൊങ്ങി വരും. ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യും. ബ്രീത്ത് ഇൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് പിന്നെ താന്നു പോകും. അത് ലങ്സിലാണ് ഹോൾഡ് ചെയ്യാനുള്ള അതിന് കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ വെയിൽസ് ഒക്കെ മാമൽസ് ആണെങ്കിലും അത് ലങ്സ് ആണ്. ബാക്കി മാമൽസ് ഒക്കെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മാമൽസ് ലങ്സ് ആണ്. പിന്നെ ഗ്രാസ് കോപ്പർ, കോക്രോച്ച് പോലുള്ള ഇൻസെക്ട്സ് എന്നാണ് സ്പൈറക്കിൾസ് ആണ്. പിന്നെ ആംഫീബിയൻസ് മോയിസ്റ്റ് സ്കിന്നും ഉണ്ട്, ലങ്സും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ ബ്രീത്തിങ് ഓർഗൻ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു. മൈക്രോബ്സ് ഓർ മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ആനിമൽസ്, അമീബ, പാരമീഷ്യം ബ്രീത്ത് ത്രൂ ദെയർ ബോഡി സർഫസ്. ഈ ചെറിയ നമുക്ക് കാണത്തില്ലാത്ത വൈറസ്, അമീബ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ അതിൻ്റെ ബോഡി സർഫസിൽ കൂടെയാണ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് വളരെ ചെറിയ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ ബോഡി സർഫസിൽ കൂടെയാണ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രീത്തിങ് വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ്. Checkpoint. Look at your textbook. Checkpoint. Checkpoint. There is 1, 2, 3 questions. Have you do that? Can you do that? Dash breathes through its body surface. Body surface il kura breathe cheyyunna edana? Amoeba, whale, dolphin. Which one? Amoeba. A baby frog or tadpole breathe through. Baby frog or tadpole breathe through air to body surface gills. Where it is? Yes, gills. Then third, dash breathe through lungs. Birds. Okay, good, very good. Birds breathe through lungs. Feeding habits in animal. Next we are going to study feeding habits in animal. Okay, animal feeding. Animal need food to grow, need energy and stay healthy. Animals need. We also need food for doing work and stay healthy. Okay, then different animals search and walk through different regions for searching food. Okay, depends on their habits, their habitat. അങ്ങനത്തെ ചുറ്റുപാടുകളിലാണ് ആനിമൽസ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന് ഫുഡ് കിട്ടുന്ന ഹാബിറ്റാറ്റിലാണ് അത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത്. വാട്ട് ആർ ദ features of animals having their food? They are adapted in what features they in their body to adapt to having food. എന്തെല്ലാം ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് ഓരോ ആനിമലിനും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ബോഡിയിലുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, come. Then organs of feeding. Your textbook page number 201. Open your textbook and come to me. Okay, coming to when I am reading, you also follow me. Okay, organs of feeding. You learned in class 3 that the beaks and the claws of the bird are modified according to kind of food that they eat. You have already learned in your 3rd standard their beaks and claws.
ബേഡ്സിൻ്റെ ഓരോ ബേഡ്സിൻ്റെയും വുഡ് പെക്കർ എങ്ങനെയാണ്, ഈഗിൾ എങ്ങനെയാണ്, ഓരോ ബേഡ്സിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ചുണ്ടുകളും അതിൻ്റെ കാലുകളും ക്ലൗസ് ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിനോട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഈഗിള് പോലത്തെ ഓള് അതുപോലത്തെ ജീവികളെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അതിൻ്റെ ക്ലൗസ് വെരി ഷാർപ്പായിരിക്കും ടു ടേക്ക് ദ enemies, sorry, their product, the prize can be catch it very easily. അതിൻ്റെ ജീവികളെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാനും തിന്നാനും അതിൻ്റെ ബെക്സ് ഒക്കെ ഭയങ്കര ഷാർപ്പായിരിക്കും. ഓക്കെ, അങ്ങനത്തെ ജീവികളുടെ അഡാപ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ 3ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു. ഓക്കെ, this feeding habit depends on the type of food they eat. ഓരോ ബേഡ്സിനും ഓരോ ജന്തുക്കൾക്കും ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ് ഈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഹാബിറ്റ്സ് ആണുള്ളത്. their mouth parts are suited to type of food they eat. അതിൻ്റെ മൗത്ത് പാർട്ട് തന്നെ ഓരോ തരം ഫുഡുകളും ഈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അതിൻ്റെ അഡാപ്റ്റേഷനിലാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നിങ്ങൾ ടൈഗറിൻ്റെ മൗത്ത് വാ പോലെയല്ല ഒരു കൗവ് ഗോട്ടിൻ്റെ ഒക്കെ വായ അല്ലേ. ടൈഗർ ഡോഗൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാർപ്പ് അതിൻ്റെ ടീത്തുകളുണ്ട്. പക്ഷെ കൗസിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൈൻഡിങ് ടീത്ത്, ഈ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യുന്നതും കടിക്കുന്ന ടീത്തും ഒക്കെ ആയിരിക്കും, ഫ്രണ്ട് ടീത്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ഷാർപ്പായിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ ഓരോ ജീവികളുടെയും അതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട്, അതായത് ഫേസ് തന്നെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ് അതിൻ്റെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്. ഓക്കെ, കം ബാക്ക്. Rodent like rabbit, mice and squirrels have small and sharp front teeth. They knew the seeds and fruits. അതിന് ഈ റാബിറ്റ്സ്, മൈസ്, സ്ക്വിറൽസ് പോലത്തെ ജീവികളുടെ ഫ്രണ്ട് ടീത്ത് ആയിരിക്കും നല്ല ഷാർപ്പായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അതിന് സ്ന്യൂ ചെയ്യാനും സീഡ്സ് കഴിക്കാനും ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ കഴിക്കാനൊക്കെ കടിച്ചു പറിക്കാനൊക്കെ ഈ ഫ്രണ്ട് ടീത്ത് നല്ല ഷാർപ്പായിരിക്കും. ഓക്കെ, ഹെർബിവോറസ് ലൈക്ക് കൗസ്, ഗോട്ട്സ് ആൻഡ് ജിറാഫ്സ് ഹാവ് ഷാർപ്പ് ഫ്രണ്ട് ടീത്ത് and biting and strong broad teeth for chewing. They eat green plants. അപ്പോൾ കൗസ്, ഗോഡ്സിനൊക്കെ, ഡിയർ, കൗസ്, ഗോഡ്സിനൊക്കെ എന്തായിരിക്കും നല്ല കടിച്ചു വലിക്കാനുള്ള ഷാർപ്പ് ഫ്രണ്ട് ടീത്ത് കൊണ്ട് ഈ ഗ്രൈൻഡിങ് ടീത്ത്, ചവച്ചരയ്ക്കാനുള്ള ഗ്രൈൻഡിങ് ടീത്ത് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. സോ സ്ട്രോങ് ഗ്രൈൻഡിങ് ടീത്ത്. കാർണിവോറസ് മാംസ flesh eating animal. Carnivores like lion, tiger, cat have very sharp pointed and curved front teeth for tearing flesh. ആ ഫ്ലഷിനെ ടിയർ ചെയ്യാൻ, വലിച്ചു കീറാനും കടിച്ച് പറിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ വേറെ ഷാർപ്പ് പോയിന്റഡ് ഫ്രണ്ട് ടീത്ത്, ഈ ടീത്തുകളൊക്കെ വളരെ പോയിന്റഡ് ആയിരിക്കും. ദേ ഓൾസോ ഹാവ് സ്ട്രോങ് ഗ്രൈൻഡിങ് ടീത്ത് ച്യൂ ദ ഫ്ലഷ് ആൻഡ് ദ ബോൺസ്, എല്ലും ഫ്ലഷൊക്കെ കടിച്ച് പറിക്കാനുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും കാർണിവോറസിൻ്റെ ടീത്തുകൾ. ഓക്കെ, ദേ ഫീഡ് ഓൺ ദ ഫ്ലഷ് ഓർ അതർ ആനിമൽ. അത് ഫ്ലഷും അതർ ആനിമൽസിനെയൊക്കെയാണ് ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്ലഷ് ഈറ്റിംഗ് ബേർഡ്സ് ലൈക്ക് ഈഗിൾ, kites and vultures have strong, sharp and hooked beaks and claws to catch their prey and to tear flesh. അപ്പം ബെക്സും ക്ലൗസും ഒക്കെ, ചുണ്ടുകളും കാലുകളൊക്കെ ഈഗിളിൻ്റെയും ഓളിൻ്റെതും വോൾച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒക്കെ വെരി സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. അതെന്തിനാ? അതിൻ്റെ പ്രൈസിനെ ക്യാച്ച് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ ഫ്ലഷിനെ ടിയർ ചെയ്തെടുക്കാനൊക്കെ ദേ ആർ അഡാപ്റ്റഡ്. സോ ടുഡേ വി സ്റ്റഡീഡ് the animals and their habitat. What is habitat? The surroundings that animals lives are called habitat. According to their habitat, animals are categorized into 4 categories. One is land. On land, animals live in land. Animals live in trees. Animals live in water, and animals live in air. Okay. And then we studied organs for breathing. Most of the mammals breathe through lungs. Mammals are breathe through lungs. Then amphibians are breathe through lungs and moist skin. And insects are breathe through spiracles. Then other animals moist skin. Snake are moist skin. Amoeba, paramecium, etc. are body surface. This we have
learned. Then organs of feeding. Feeding organs we studied. The birds have, some birds have, carnivorous birds have strong beak and claws, and herbivorous animals have strong biting teeth and grinding teeth. Okay, then they are adapted their mouth with their food habits. Okay, these all things we were learned. Carefully read your textbook and look at the pictures and study what is the adaptations and what are the habitat of animals that they live. Next class we will study movement of the animals and different types of animals, migration among animals, all the things, some more things we will learn in the next class. Okay, this class I am winding up. Thank you.